Hello. Okay. So Hermit polynomials. So last class మనం legendary polynomials కంప్లీట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు Hermit polynomials. సో ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా. మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నది ఇప్పుడు డిఫరెన్షియబుల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ Hermit polynomial ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. So d square y by dx square minus 2x dy by dx plus 2ny is equal to 0. This is the differential equation of Hermit polynomial. So here n is the some integer. N is some integer. Okay, y another y is the solution for the Hermit polynomial. differentiable Hermit polynomial. Differentiable equation యొక్క solution ఏంటి? y is the solution of a Hermit polynomial differential equation. Y is the solution of differential equation of Hermit polynomial. Y అన్నది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా. హలో, d square y by dx square minus 2x dy by dx plus 2ny is equal to 0. ఈ differential equation కి we are finding the solution for the differentiable equation of Hermit polynomial. Hermit polynomial యొక్క differentiable equation కి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? సో we are finding solution. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూద్దాం మామూలుగా. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ. నేను రాస్తున్నాను చూడండి, నేను రాస్తుంది కనిపిస్తుందా మీకు? నా ఫేస్ కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను మళ్ళీ. హెర్మైట్ పాలినామినల్స్. ఓకే, సో హెర్మైట్ పాలినామినల్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే d square y by dx square minus 2x into dy by dx plus 2ny is equal to 0. This is the differential equation for the Hermit polynomial, where n is some integer. Okay, so y is the solution for the differential equation. Hermit polynomial differential equation ki solution into y. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రూఫ్ ఏంటంటే y యొక్క సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో y is the solution for the Hermit polynomial, differentiable equation of Hermit polynomial. సో ఇప్పుడు మనం let y is equal to summation of r is equal to 0 to infinity ar x power k minus r. ఓకే, ఇది మామూలుగా ఇది ఒక ట్రయల్ సొల్యూషన్ అనమాట. ఈ ఈక్వేషన్ని 1 అనుకోండి, ఈ ఈక్వేషన్ని 2 అనుకోండి. డిఫరెన్షియబుల్ ఈక్వేషన్ని 1 అనుకోండి, ఈ ట్రయల్ సొల్యూషన్ 2 అనుకోండి. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ ట్రయల్ సొల్యూషన్ అనమాట. మనం ఒక ట్రయల్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ar k పవర్ x పవర్ k మైనస్ r. ఓకే, ఇది జస్ట్ ట్రయల్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. dy by dx వీఆర్ డెరివేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో సమ్మేషన్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ar
k minus r x power k minus r minus 1. ఓకే, మీకు తెలుసు కదా dy by dx into of x power n which is equal to n into x minus 1. Derivative of x power n with respect to x which is equal to n into x power n minus 1. అదే మనం రాసాం. So now we are derivating the second time with respect to x. Okay, then which is equal to summation r is equal to 0 to infinity ar into k minus r into k minus r minus 1 into x power k minus r minus 2. ఓకే, మీకు కనిపిస్తుందా? హలో. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ తీసుకెళ్ళి ఈ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ వన్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ వన్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో వాట్ యూ గెట్? ద సమ్మేషన్ r is equal to 0 to infinity ar k minus r d square y by dx square అంటే ఎంత? d square y by dx square which is equal to this whole summation. ఓకే, సో అదే మనం రాస్తున్నాం. k minus r minus 1 x power k minus r minus 2 minus 2x times of, so dy by dx అంటే ఎంత? dy by dx which is equal to r is equal to 0 to infinity ar k minus r x power k minus r minus 1. So summation r is equal to 0 to infinity ar k minus r x power k minus r minus 1 plus 2n summation of r is equal to 0 to infinity ar x power k minus r which is equal to 0. Okay, then ఇప్పుడు phone is too hot. Okay, 1 second. Wait a second. So wait a second. Okay. ఒక 2 minutes ఆగండి. కనిపిస్తుంది అప్పుడు? హలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, అది ఆ సమ్మేషన్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో. సో డివై బై డిఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, వై తీసుకున్నాం ట్రయల్ సొల్యూషన్, ఆ వైని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, 2x ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ని మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు x power m into x power n which is equal to x power m plus n కదా. సో summation r is equal to 0 to infinity ar into k minus r minus 1 x power k minus r minus 2 minus 2 times of
summation of r is equal to 0 to infinity ar k minus r. ఇప్పుడు x ఉంది, ఇక్కడ బేసెస్ సేమ్, సో పవర్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. సో x ఇంటూ k మైనస్ r మైనస్ 2, ఓకే, ప్లస్ 2n సమ్మేషన్ r is equal to 0 to infinity ar x power k minus r is equal to 0, ఓకే. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో చూస్తే x పవర్ k మైనస్ r, x పవర్ k మైనస్ r మైనస్ 2, ar కామన్ ఉంది, k మైనస్ r కామన్ ఉంది కదా. సో ఈ ఈ లోపల బ్రాకెట్లో ఉన్నది ఇక్కడ కామన్గా ఉంది కాబట్టి అది కామన్గా ఉన్నది తీసేయండి. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, సమ్మేషన్ r is equal to 0 to infinity ar సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ar k మైనస్ r ఇంటూ x పవర్ k మైనస్ r మైనస్ 2 కామన్ తీస్తే మీరు ఇక్కడ ఏముంటుంది, k మైనస్ r మైనస్ 1, ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ ఇంకేం మిగిలింది, ఇక్కడ ఈ సమ్మేషన్ మొత్తం మీరు తీసేసారు, బయట తీసేసారు కాబట్టి మీరు అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏముంటుంది, -1 ఉంటుంది. సో సారీ, ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశాను. సో ఇక్కడ పవర్ 1 కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 1, ఇక్కడ 1 కదా, -1, 1 మైనస్ 1 ఎంత, 0. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, పవర్లో k మైనస్ r మాత్రం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు కామన్ తీయండి, ఓకే. ఇప్పుడు సమ్మేషన్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ar k minus r minus 1 x power k minus r minus 2. సో బేసికలీ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ చాలా చిరాగ్గా ఉంటుందన్నమాట, ఎందుకంటే ఈ డెరివేషన్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడవు ఎగ్జామ్లో తప్ప. కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ టర్మ్, సో మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఈ ఇప్పుడు నేను నోట్స్, మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నోట్స్ ఉంది కదా, స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నోట్స్, హలో, ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎక్స్ని x పవర్ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ -1 ఉంది. సో 1 మైనస్ 1 0, ఓకే. ఇక్కడ మీరు అప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎక్స్ పవర్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, x పవర్ k మైనస్ r వస్తుంది కదా ఇక్కడ. అప్పుడు సో ఇక్కడ కూడా మీకు x పవర్ k మైనస్ r ఉంది, ఇక్కడ కూడా x పవర్ k మైనస్ r ఉంది. సో ఇక్కడ ar కామన్గా ఉంది, ఇక్కడ ar కామన్గా ఉంది. సో అది మాత్రం కామన్ తీయండి, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అది కామన్ తీస్తే, ఇప్పుడు మీకు అప్పుడు మీరు అది కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, ఈ రెండిట్లో మీకు కామన్ తీస్తే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు 2 కామన్ తీశారు, సమ్మేషన్ ఏఆర్ కామన్ తీశారు, ఓకే. ఎక్స్ పవర్ k మైనస్ r కామన్ తీశారు. సో మీకు అప్పుడు మీకు సో టూ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఏఆర్ ఎక్స్ పవర్ k మైనస్ r కామన్ తీస్తే మీకు మిగిలేది ఇక్కడ k మైనస్ r ఉంది కదా, ఇక్కడ n ఉంది. సో మొత్తం మీకు k మైనస్ r మైనస్
n వస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని జస్ట్ ఈ టూ టర్మ్స్ మీరు జస్ట్ మైనస్ సైన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో ఇప్పుడు లోయెస్ట్ టర్మ్ ఈక్వేట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ లోయెస్ట్ టర్మ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మొత్తం. మీన్స్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ kని ఈక్వేట్ టు 0. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ టర్మ్ రాసేస్తున్నాను, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ సమేషన్ ఆఫ్, నేను రాస్తున్నాను చూడండి 2 ఇంటూ సమేషన్ ఆఫ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ar k మైనస్ r మైనస్ n x పవర్ k మైనస్ r మైనస్ summation r is equal to 0 to infinity ar k minus r minus 1 x power k minus r minus 2 which is equal to 0. Okay, so మీరు coefficient of x power k ని మీరు ఈక్వేట్ టు 0 చేయండి. ఆల్రెడీ ఈక్వేట్ టు 0, విచ్ మీన్స్ ఇప్పుడు మీకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ k కావాలంటే ఇక్కడ r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, మీకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ r వస్తుంది. సో 2 ఇంటూ r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో a0 k మైనస్ n x పవర్ k. సో అది x పవర్ k మాత్రమే మనం ఏం చేయాలి, ఈక్వేట్ టు 0 చేయాలి. x పవర్ k యొక్క కోఎఫిషియంట్ని ఈక్వేట్ టు 0 చేయండి. ఓకే, సో మీరు ఈ టర్మ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 పెడితే మీకు ఎక్స్ పవర్ ఏముంటుంది, ఇక్కడ r ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, x పవర్ k మైనస్ 2 ఉంటుంది. సో k మైనస్ 2 ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ఏం కావాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ k దాన్ని మాత్రం తీసుకోవాలి, x పవర్ k యొక్క కోఎఫిషియంట్ తీసుకోవాలి. సో ఈ ఈ సమ్మేషన్లో x పవర్ k రావట్లేదు, సో x పవర్ k మైనస్ 2 ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? సో దాన్ని మాత్రం ఈక్వేట్ టు 0 చేసాం. ఓకే, సో ఇది ఈక్వేట్ టు 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 2 ఇంటూ a0 k మైనస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ ఇప్పుడు a0 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మన a0 అనేది సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, సమ్ వాల్యూ రావాలి. సో a0 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. ఓకే, a0 అనేది సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి, సో కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు kn మైనస్ 1 అనేది ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. సో మీన్స్ విచ్ ఇంప్లైస్ k మైనస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ k మైనస్ 1ని మీరు ఈక్వేట్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేయండి. సో మీకు ఇప్పుడు x పవర్ k యొక్క కోఎఫిషియంట్ x పవర్ k మైనస్ 1 రావాలి అంటే r ప్లేస్లో మీరు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ x పవర్ k మైనస్ 1 మైనస్ 2. సో మీకు x పవర్ k మైనస్ 3 వస్తుంది కదా. సో మీకు అగైన్ ఈ సమ్మేషన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2 టైమ్స్ ఆఫ్ a1 k minus 1 n minus k minus 1 minus n x power k minus 1 which is equal to 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు k is equal to n అన్నారు కదా.
సో చూడండి, ఇప్పుడు ఇది దీని యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. సో k minus 1 n minus 1 which is equal to 0. So n minus 1 minus n is equal to 0. 2n minus 1 is equal to 0. n is equal to 1 by 2. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇది ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే n is equal to 1 by 2 వస్తుంది. సో a1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఓకే, అగైన్ ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power k minus r, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power k minus r ని ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. సో x power k minus r అంటే ఇది. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఈ ఈ సమ్మేషన్లో మీకు x power k minus r రావాలి అంటే, కోఎఫిషియంట్ రావాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు x ప్లేస్లో మీరు r ప్లస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. r ప్లస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ r మైనస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. r ప్లేస్లో r మైనస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, సెకండ్ సమ్మేషన్లో అప్పుడు ar k minus r 2 times of k minus r minus n. సో మైనస్ ఈ సమ్మేషన్లో మీరు లాస్ట్ సమ్మేషన్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది దీని యొక్క ఎక్స్ పవర్ k minus r. సో మళ్ళీ నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు x పవర్ k minus r యొక్క కోఎఫిషియంట్, సో నా నోట్స్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను రాసిన నోట్స్ చూడండి. 2 into summation r is equal to 0 to infinity ar k minus r minus n x power k minus r. ఓకే, మనం ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ k minus r ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తున్నాం. సో 2 into ar k minus r minus n రాస్తాం కదా. సో నెక్స్ట్ ఈ సమ్మేషన్లో మనకి k పవర్ x పవర్ k minus r రావాలి అంటే r ప్లేస్లో r మైనస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు మీకు వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏ r మైనస్ 2 k మైనస్ r ప్లస్ 2. ఓకే, తర్వాత k మైనస్ r ప్లస్ 1 ఇంటూ x విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో మీరు రీఅరేంజ్ చేయండి. ar ఈజ్ ఈక్వల్ టు k minus r plus 1 k minus r plus 2 divided by 2 into k minus r minus n into a r minus 2. సో అగైన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు వరకు జరిగింది. ఫస్ట్ మీకు హెర్మిషియన్ ఇది ఏంటిదంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ది హెర్మైట్ పాలినామియల్. ఓకే, సో దీని యొక్క y అన్నది సొల్యూషన్ ఫర్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి. సో దాన్ని మనం ఒక ట్రయల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. పేపర్ వర్క్ చూడండి, పేపర్ వర్క్. ఓకే, సో దానికి ఇప్పుడు మీరు ఈ y ఈజ్ ద సొల్యూషన్, వన్ ఆఫ్ ద ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద ట్రయల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి. సో మీరు d²y/dx² చేయండి, dy/dx చేసి మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు చేస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మీకు ఒక 10 minutesలో మన ఈ మీటింగ్ ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ మనం రీలాగిన్ అవుదాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ x పవర్ k. సో మేము లాస్ట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇది వచ్చింది. 2 into summation of r is equal to 0 to infinity ar into k minus r minus n x power k minus r ఇదంతా వచ్చింది. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ k. సో మన కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ k కావాలంటే దీంట్లో నుంచి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఫస్ట్ సమ్మేషన్లో r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి x పవర్ k వస్తుంది కదా. సో దీంట్లో r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ సెకండ్ సమ్మేషన్లో x పవర్ k మైనస్ 2 వస్తుంది. సో దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 0ని ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. సో అప్పుడు మీకు ఈ ఈక్వేషన్
ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో a0 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో kn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో సెకండ్ ఎక్స్ పవర్ k మైనస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీన్స్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 ఇంటూ a1 ఇంటూ k మైనస్ 1 మైనస్ n ఎక్స్ పవర్ k మైనస్ 1. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ పవర్ k మైనస్ 3 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇందాక k ఈజ్ ఈక్వల్ టు n కాబట్టి ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 వచ్చింది. సో a1 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ k మైనస్ rని తీసుకోండి. సో ఎక్స్ పవర్ k మైనస్ r యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, 2 ఇంటూ ar ఇంటూ k మైనస్ r మైనస్ n కదా. 2 ఇంటూ ar ఇంటూ k మైనస్ r మైనస్ n. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ సమ్మేషన్లో మనకి k మైనస్ r రావాలి అంటే r ఈజ్ ఈక్వల్ టు r మైనస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మీరు రీఅరేంజ్ చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏఆర్గా తీసుకొస్తే దీన్ని రీఅరేంజ్ చేయండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రీఅరేంజ్ చేస్తే మీకు ఇది. సో మీకు అప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది ఏం థీరంలో అడగరు, మ్యాక్సిమం మీకు అడగరు అనమాట, ఏం అడగరు. ఇది మీకు అడిగితే జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కానీ రికరెన్స్ ఫంక్షన్ ఆర్థోగోనాలిటీ కానీ ఇది అడుగుతారనమాట ప్రూఫ్గా అడిగితే కనుక. అంటే ఇది జస్ట్ చెప్పాలి కాబట్టి, అంటే ఇది ఇంటర్జెక్షన్ అనమాట, అంటే హెర్మైట్ పాలినామియల్ యొక్క పరిచయం. ఓకే, సో అందుకే చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మొత్తం బేస్ అయ్యి ఉన్నది, మొత్తం జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కానీ ఏదైనా రావడానికి, అందుకే కొంచెం టైం తీసుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏం వచ్చింది, ఇప్పుడు మన పేపర్ మీద చూడండి, ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k మైనస్ r మైనస్ 1 k మైనస్ r ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ k మైనస్ r మైనస్ n ఇంటూ a మైనస్ ar మైనస్ 2. ఓకే, సో ఫర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. ఓకే, ఇప్పుడు k ఈజ్ ఈక్వల్ టు n సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఇందాక వచ్చింది కదా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీరు ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏమొచ్చింది, n మైనస్ r ప్లస్ 1 n మైనస్ r ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై మైనస్ 2r ఇక్కడ n కదా. సో n మైనస్ r మైనస్ n క్యాన్సిల్. సో మీకు ఏమవుతుంది, మైనస్ r ఉంటుంది. సో మైనస్ 2r వచ్చింది ఇంటూ ఆర్ మైనస్ 2. ఓకే, సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. r ఈక్వల్స్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఈజ్ ఈక్వల్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే n మైనస్ 2 మైనస్ 1 మీన్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. సో n మైనస్ 1. సో మీరు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోకపోతే మీకు n ఉంటుంది డివైడెడ్ బై మైనస్ 2r ఇంటూ a ఇంటూ 2 మైనస్ 2 ఎంత, 0. ఓకే, సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, a3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఏఆర్ ప్లేస్లో ఇది ఏఆర్ ప్లేస్లో ఓకే, ఏఆర్ ప్లేస్లో 3 r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు n మైనస్ 1 n మైనస్ 2 డివైడ్ బై మైనస్ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 a1 వచ్చింది. సో అగైన్
therefore therefore a1 is equal to 0 కాబట్టి implies that a3 will be 0. సో a1 is equal to 0 అన్నది మనకి ఇందాక ఇక్కడ వచ్చింది. a1 is equal to 0, a1 is equal to 0. So a3 and all a5 will be 0. a5 కూడా 0 వస్తుంది. that means all odd terms అన్నాయి, odd coefficients అన్నాయి, odd constants అనేవి 0 అవుతుంది. ఓకే, సో r is equal to 4 తీసుకుంటే a4 is equal to, అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, r ప్లేస్లో మీరు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. r ప్లేస్లో మీరు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే n minus 2 n minus 3 divided by minus 2 into 4 into a2. సో again a2 అంటే ఏంటి, again a2 is equal to, so which is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into divided by minus 1 whole square into 2 square into 2 into 4 into a naught. ఓకే, సో మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇప్పుడు మనకి a2 a1 అన్నీ వచ్చినాయి కదా, ఇవి తీసుకెళ్ళి మీరు ఈ ట్రయల్ సొల్యూషన్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, a0 వస్తుంది ప్లస్ a0 ఇంటూ x ఇంటూ x పవర్ k ప్లస్ a1 ఇంటూ x పవర్ k మైనస్ 1 ఇంటూ a2 ఇంటూ x పవర్ k మైనస్ 2 ప్లస్ అప్ టు అలా సో ఆన్ అలా వస్తుంది కదా. సో అదే ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ all values of equation 2 ఏంటి, ట్రయల్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఈక్వేషన్ 2 ఏంటి, y is equal to summation r is equal to 0 to infinity ar x power k minus r. ఓకే, సో ఫర్ k is equal to n కదా, సో y is equal to summation r is equal to 0 to infinity ar x power n minus r. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఆ సమ్మేషన్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a0 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n ప్లస్ a1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ a2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2 ప్లస్ a3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 3 ప్లస్ a4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 4 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. ఓకే, సో y is equal to a0 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్, ఇప్పుడు మీరు ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా మీకు ఎక్స్ పవర్, ఇప్పుడు a0 వాల్యూ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, a0 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n ఉంటుంది. సో a1 అన్నది ఈక్వల్ టు 0, సో a3 కూడా 0. సో ఓన్లీ a2 a0 a2 a4 a6 a8 a10 ఈ వాల్యూస్ మాత్రం ఈవెన్ టర్మ్స్ మాత్రమే మీకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. సో మీకు a1 a3 a5 ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఈక్వల్ టు 0 అవుతున్నాయి. సో a2 వాల్యూ ఎంత, a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ
Okay, welcome back to class. So, మీకు ఏ2 వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఏ4 వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూస్ని ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఆ వాల్యూస్ మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి దాంట్లో. మనం ట్రయల్ సొల్యూషన్ మనం ఎక్స్పాండ్ చేసిన ట్రయల్ సొల్యూషన్ని ఎక్స్పాన్షన్లో ఏ0 వాల్యూ, ఏ2 వాల్యూ, ఏ4 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో జస్ట్ నోట్స్లో చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. సో నోట్స్ చూడండి. ఇఫ్ a0 is equal to 2 power n, then the solution is called Hermite polynomial denoted by hn of x. సో y అన్నది సొల్యూషన్ ఫర్ ది హెర్మైట్ పాలినామియల్ అనమాట, డిఫరెన్షియబుల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్. సో దాన్ని మనం హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో హెచ్ఎన్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ వై అన్నది, నౌ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ y as hn of x. hn of x is the solution for the డిఫరెన్షియబుల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్. సో a0 అన్నది మనం 2 power nగా తీసుకుంటున్నాం. 2 power n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ మీకు ఏముంది పైన 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2 ప్లస్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ divided by 2 power 4 into 2 factorial into x power n minus 4 plus up to so on. Okay, అర్థమైందా? Then hn of x which is equal to, so 2 into 2 power n into x power n which is మల్టిప్లై చేయండి. 2 power n మొత్తం మల్టిప్లై చేయండి. సో 2 into x power n. ఓకే, సో మైనస్ ఇక్కడ మీరు ఈ టర్మ్లో n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కింద డినామినేటర్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నేను రాస్తుంది చూడండి ఇంటూ 1 factorial into 2 square so n minus 2 factorial into ఇక్కడ మీకు 2 స్క్వేర్ ఉంది కదా, 2 స్క్వేర్ మీరు పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే 2 పవర్ మైనస్ 2 ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఈ 2 ఇంటూ n మైనస్ 1 మీరు ఎక్స్ పవర్ 2x పవర్ n మైనస్ 2గా మీరు రాసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తాను. 2 power x whole power n minus 2 which is equal to 2 power n minus 2 into x power n minus 2. Okay, so 2 power n minus 2 means 2 power n divided by 2 square into x power n minus 2 which is equal to, okay, అర్థమైందా? 2 power x whole power n minus 2 which is equal to 2 power n minus 2 into x power n minus 2 which is equal to 2 power n, which we can write as 2 power n divided by 2 square. ఓకే, సో మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. సో మనకు n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ని డివైడ్ బై n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసాం. సో ప్లస్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ n మైనస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ని ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. సో 2 power x whole power n minus 4 up to so on. ఓకే,
అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా మీరు వర్క్ మనం చేసాము. సో దీన్ని మనం సింపుల్గా హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ -1 హోల్ పవర్, దీన్ని ఇప్పుడు ఈ విధంగా సమ్మేషన్లో రాసుకోవచ్చు. -1 హోల్ పవర్ ఆర్ -1 పవర్ ఆర్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్ n minus 2r factorial into 2x power n minus 2r. So which is ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు n minus 2r which is equal to 0, so n is equal to 2r, n is equal to, therefore r is equal to n by 2. So r runs from, ఇప్పుడు r అనేది runs from 0 to n by 2. సో r అన్న n అన్నది should greater than or equal to n minus 2r, పవర్లో n minus 2r ఉంది కదా, n minus 2r should greater than or equal to 0. సో n is equal to 2r, r is equal to n by 2. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో పుట్ x ఈక్వల్ టు -x. సో ఈ దీంట్లో x ఈక్వల్ టు -x మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే hn ఆఫ్ x minus x which is equal to summation r is equal to 0 to n by 2 -1 power r n factorial divided by r factorial n minus 2r factorial. So -1 whole power n minus 2r into 2x whole power n minus 2r. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మీరు -1 హోల్ పవర్ n కామన్ తీసేయండి. సో సమ్మేషన్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity -1 హోల్ పవర్ r n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు -1 హోల్ పవర్ r ఉంది, ఆ -1 ఇక్కడ -1 r ఇంటూ -1 -2. సో r minus 2r ఎంత -r. ఓకే, సో divided by r factorial n minus 2r factorial 2x into n minus 2r. So which is equal to hn of x. hn of -x is equal to -1 whole power n hn of x. ఓకే, సో ఇదే సొల్యూషన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇది హెర్మైట్ పాలినామియల్ యొక్క, ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పెండ్ చేస్తే మీకు ఒక్కొక్క టర్మ్ మీకు ఇది మీరు ఎక్స్పెండ్ చేస్తే పాలినామియల్గా ఉంటుంది. సో పాలినామియల్ మీన్స్ ఎక్స్ పవర్ n ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ n minus 1 ప్లస్ అంటే x ప్లస్ ఏ. ఇప్పుడు పాలినామియల్ అంటే మీకు ఇప్పుడు x² ప్లస్ ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c is a quadratic equation. అది సెకండ్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ కదా. x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 అదేంటి పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 ఆఫ్ ఆర్డర్ 2. సో మీకు ప్రతిదీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీది పాలినామియల్గా వస్తుంది. సో ఇది హెర్మైట్ పాలినామియల్. ఓకే, hn of x is the Hermite polynomial. ఓకే, ఇది ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను సర్కిల్ చేశాను కదా, ఇక్కడ మీరు -1 ఇక్కడ -1 హోల్ పవర్ n minus 2rని మీరు దీన్ని ఏ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు, -1 ఓకే -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ -2r కదా.
స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అదర్ మీకు -1 హోల్ పవర్ ఆర్ ఉంది. ఓకే, సో రెండు మా కంబైన్ చేస్తే మీకు -1 హోల్ పవర్ -r రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఎందుకో వాడు ఎక్కడో అర్థమైందా అశోక్? ఓకే, సో మీరు అది రెండు కంబైన్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో hn of -x is equal to -1 whole power n hn of x. So hn of x అనేది హెర్మైట్ పాలినామియల్, సో is the solution for the differentiable equation. సో జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ సో జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ చూసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. సో జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ is defined as like this: e power 2x 2tx minus t square, which is equal to summation of n is equal to 0 to infinity t power n divided by n factorial hn of x. Okay, so we know that ఇప్పుడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఇది జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఇది మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తే మీకు ఇది ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదంతా. ఓకే, సో ఇప్పుడే ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఈ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం, అంతే, సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ 2tx మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దాన్ని మీరు స్ప్లిట్ చేయండి. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఈ ఇంటూ 2tx ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి? ఈ పవర్ ఎక్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus up to so on. Okay, e power x which is equal to 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial up to so on. So which can be written as summation r is equal to 0 to infinity x power r divided by r factorial. Okay, సో మీరు ఈ సమ్మేషన్ మీరు ఎక్స్పెండ్ చేస్తే మీకు అబోవ్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. ఓకే, మీకు అబోవ్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో దాన్ని మీరు ఇప్పుడు నేను పేపర్ మీద రాస్తున్నాను, చూడండి ఒకసారి. సో ఈ పవర్ 2tx మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో మీరు దీన్ని ఈ పవర్ 2tx ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ మీరు సమ్మేషన్ 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial అలా రాస్తాం కదా. సో విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ x power r by r factorial, which r runs from 0 to infinity. Okay, సో ఈ పవర్ ఇప్పుడు x ప్లస్లో ఏముంది? 2tx ఉంది. సో సమ్మేషన్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ, x ప్లస్లో ఏముంది? x ప్లస్లో 2tx ఉంది, పవర్ r by r factorial. ఓకే, సో సమ్మేషన్ ఫ్రమ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఇప్పుడు x ప్లస్లో ఏముంది? మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఉంది, మైనస్ t square whole power r divided by s factorial. Okay, so which is equal to e power 2tx minus t square, which is equal to
summation of r is equal to 0 to infinity, summation s is equal to 0 to infinity. సో ఇక్కడ -1 ఉంది కదా, మైనస్ ఆఫ్ పవర్ ఆర్, సో -1 హోల్ పవర్ ఆర్గా రాసుకోవచ్చు. -1 హోల్ పవర్ ఆర్ 2x పవర్ ఎస్ రాసాను. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన దీంట్లో నేను రాసిన నోట్స్ రాసింది ఇక్కడ ఎస్ రాశాను, ఇది ఆర్ రాశాను. సో ఇది ఎస్ అని రాశాను, సో ఇది ఆర్గా రాశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు 2x పవర్ ఎస్ ఉంది. సో 2x పవర్ ఎస్ ఇంటూ టీ పవర్ 2r ప్లస్ ఎస్, 2t పవర్ ఎస్, ఇక్కడ 2r ఉంది కదా, 2r, సో 2r ప్లస్ ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎస్, 2 టైమ్స్ 2 పవర్ ఎస్, 2 పవర్ ఎస్, 2 పవర్ ఎస్, 2 పవర్ ఎక్స్, ఎక్స్ పవర్ ఎస్, ఎక్స్ పవర్ ఎస్, అర్థమైంది కదా. సో డివైడెడ్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్ s ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, పుట్ 2r plus s is equal to n గా తీసుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ s is equal to n minus 2r. then the summation for s is equal to మీరు s is equal to n minus 2r, which is n is equal to 0 to infinity, summation r is equal to 0 to n by 2 minus 1 whole power n 2x power n minus 2r. so 2 power x kada, s is equal to n minus 2r. okay, so divided by r factorial n minus 2r factorial into ఇక్కడ 2r plus s is equal to t power n. ఓకే, ఏది సమ్మేషన్స్ ఎందుకు చేంజ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కదా, ఈ s ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ n minus 2r which is equal to n is equal to 2r, r is equal to n by 2 వచ్చింది. సో r అన్నది r రన్స్ ఫ్రమ్ 0 టు n by 2 మాత్రమే రన్ అవుతుంది. సో అంటే r రన్స్ ఫ్రమ్ 0 టు n by 2. ఓకే, అర్థమైందా. ఓకే, సో అందువల్ల ఇక్కడ n by 2 వచ్చింది. ఓకే, సో మీకు ఈ లాస్ట్లో ఈక్వేషన్ మొత్తం మీకు ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ, సో ఈ పవర్ 2tx మైనస్ t స్క్వేర్, ఇది హోల్ లోపలదంతా మీకు hn ఆఫ్ x రూపంలో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు hn ఆఫ్ xలో మీకు ఇక్కడ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. hn ఆఫ్ xలో ఇక్కడ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కదా, ఇందులో మీకు n ఫ్యాక్టోరియల్ లేదు. ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో n ఫ్యాక్టోరియల్ లేదు. సో మీరు మల్టిప్లై బై n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ చేయండి, అప్పుడు మీకు ఇదంతా hn ఆఫ్ xగా మారిపోతుంది. ఓకే, సో మీకు డివైడ్ బై hn, సో t పవర్ n ఉంది,
డివైడ్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇదే జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా? సో జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఇది. సో మేము మనకి ఇందాక ఇది ప్రూవ్ చేసాం. జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఇది ఇందాక ఇది ప్రూవ్ చేసాం. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 to ఎక్స్ పవర్ ఆర్ డివైడ్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ ఇది, సో దీని ప్రకారంగా ఇది రాసాము. సమ్మేషన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 to మైనస్ టీ స్క్వేర్ పవర్ ఆర్ డివైడ్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు టూ ఆర్ ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్గా తీసుకున్నారు. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ 2r. ఫర్ సపోజ్ ఎస్ అన్నది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి, సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r. సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మీన్స్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/2. సో r రన్స్ ఫ్రమ్ 0 to r/2 వరకు, n/2 వరకు రన్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా రాసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్లో మీకు ఇక్కడ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. ఈ ఈ ఈ బ్రాకెట్లో ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ లేదు. సో మీరు మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తే కనుక మీరు, ఓకే, సో మీకు ఈ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అన్నది వస్తుంది. ఓకే, సో టుడే క్లాస్ ఈరోజు ఇంతవరకే. సో క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. హలో, ఓకే. సో రేపు ఈ ఆర్థోగోనాలిటీ ప్రాపర్టీ చూడండి. థ్యాంక్ యూ. నిద్ర వచ్చిందా పృథ్వీ? సో ఓకే.